नमस्कार, स्वागत आपण मानकु नारी महल परिसर को। जीवन सबुबले संघर्षपूर्ण। केतेबेले कौन घटिजिब, को विपर्चय सबकिछि ओलट पालट करिदेब किछि कहि हेब नाही। आउ सी अंधकारपूर्ण समय रे मनिष आपण मनिषटिए खोजे, आउ तार सहयोग प्रेरणा ता मनरे नूतन आशा संचार करे जीवन को पुणी थरे बंचिबा पई। आउ सेई साथी जनक जदि जीवन साथी हेइथांती तेबे कथाटा टिके भिन्न हेइथाए। जीवन साथींक भल पाइबा, बुझामणा और सहयोग ही सेमानकर संसारर गाड़ी पुणी आगको बढ़े। हाँ, आमर आजिर श्रीमान श्रीमती कार्यक्रम अतिथि अछंती विरजा प्रसाद राउतराय एवं तांकर धर्मपत्नी बनस्मिता नायक। नमस्कार, स्वागत आपण दुहिंकु। नमस्कार। नमस्कार। आमर आजिर कार्यक्रमटी आरंभ करिबा प्रथमे विरजा पाखरु। आपण जने चित्रकर, तेबे केमिति आपणकर चित्रकर जीवन आरंभ होइतिला, ताकु नै कि आपण केमिति आगको बढ़िथिले? चित्र सहित मोर दुर्बलता खूब पुराना। पिला दिने जो ठाकुर मनकर कैलेंडर आसे, से कैलेंडर तले कार्बन पकई मो से जो देवदेवी चरित्र चारिपटे पेंसिल गार बुलाए और से कागज देखे से छविटा अबिकल उठी जाइए पर तादर रंग भरे। आज्ञा यही करू करू गोटे दुर्बलता पलि आसला। ता छड़ा आम जो समय आम शैशव उपभोग करूँ, शैशव प्रकृति सहित एत अंगांगी भाव जड़ित थिला। प्रकृतिर जो नैसर्गिक चित्र, तार जो रूप, से सब आम आखि और स्मृति बसी आमको टाणे से दिगरे किसी काम करने। तेणु यहीपरि आसु आसु चित्र प्रति दिने मनोनिवेश करी और आपे अभ्यास करू करू चित्र प्रति आउ टिके गुरुत्व ध्यान देवाक चाहिए। और शेष में माड्रास गोटे शांतनु चित्र विद्यालय से माड्रास कहूला, चेन्नई होता मोर युक्त 3 तृतीय वर्ष समय मुझे गोटे वर्षिकिया पत्र विनिमय बा करेस्पंडेंस कोर्स करी। से कोर्स भारी मत कठिन। प्रति सप्ताह को से किसी पठेबे करने, प्रति सप्ताह डाकरे पठेबी। यही करी करी से परीक्षाटी मु पास करी। ता छड़ा चित्रकारितार गोटे आप किसी कोर्स करिया भी निया दरकार नहीं। आपन चित्रकारिता प्रति गोटे दुर्बलता अच्छी, आपन भीतर अंकनर प्रवणता अच्छी, ताहले आपन चित्रकर हो पारे। चित्र आंकिबा कलाटी ईश्वर प्रदत्त बोली हम कहि परिबा। निश्चय मो विषय भावे। तेबे ताकु नै कि आपण केबे वृत्ति करिया पई कि चिंता करि नांती? मो प्रथम श्रेणी पास करते मोर ग्रेजुएशन रे पीजी एडमिशन नै सारी था, किंतु मोर मन था मो चित्र करी बोली। सेतबेले बीके आर्ट कॉलेज बीजेपी कॉलेज रो पछपटे गोटा घरे घरे चलतला। आज्ञा वर्षा होता है, मो सर्टिफिकेट गुडा को धरिकी पळे गली सीधा बीके आर्ट कॉलेज। मोर आग्रह जे सेथिरे पढिबी, सेथिरे पढिले प्रकाश करिवारे मोर जो गोटे रहिछि उन्मुखता, तादरे किछि करि परिबी। आज्ञा तो सेठी जने कि महानंद सार थिले, भूली जाछि ता नाटा। से आसिले मो सहित कथा आरे, मोर जो आवेग चित्रपति देखिले, कहले जदि तमे मैट्रिक पर आसी मते कहिथांत मु कहिथांती कर, जदि तमे +2 पास करी आसी कहिथांत एडमिशन करी मु कर। किंतु ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी पाइछ, एमए पाइछ, आउ आवश्यक नाही किछि गोटे एभली विधिबद्ध कोर्स करिया पई। ता छड़ा चित्रकारितारे तालीम नेले जने चित्रकर हेइ परिबो सेमति किछि माने नाही। जने ता पे आग्रह रखिथिबो, ता पे प्रचेष्टा थिबो, से चित्र करि परिबो। आज्ञा तापरे आपण ए चित्रकला को नै कि कोठी किछि काम करिया पई चेष्टा करछंती? 1998 बसिया कॉम्पिटिटिव परीक्षा दउ थाए। त्रिनयन बोली खबर कागज थिला, सेठी जाय कि प्रथमे साप्ताहिक खबर कागज, सेठी जने मो आर्टिस्ट हिसाब रे काम करथि 3 मास। तापर पर मोर जेरे पाई गली, तापर मो आउ से काम करन। आज्ञा सेठी कोन आपण करूथिले? मु सब ए कार्टून चित्र करे, सामाजिक प्रसंग, राजनीतिक प्रसंग ताकू नै कि किछि से बोली दृश्यमान चित्र करे जे छपा हुए। आमे जानिछु आपण जने साहित्यिक भाबरे मध्ये बेस परिचित। तेबे एई जो लेखा लेखी प्रति आपणकर आग्रह केमती कोन आरंभ होला? से गोटे विस्तृत इतिहास कहबी, कारण मोर बापा जने मध्ये बहु पाठी थिले। बापा जेहेतु गोटे पाठ को बुझुथिले बा से जिनस प्रति अधिका ध्यान दउथिले। जेतबेले छुट्टी रे आसंती बाहर चाकरी करथि, आसिला बेले अमर चित्र कथा, मन पवन, 12 मजा, विभिन्न प्रकार छोट पिलांकर बही, टम काका कुटीर ए सब आनिकी हमकु पढ़िया को दउथिले। आमे पाठ सहित ताकू पढुथुलु। ए भली पढ़िया भितरे केतबेले अजाणतरे हमर गोटे अवचेतन भितरे ई साहित्य प्रति गोटे दुर्बलता बा गोटे उन्मुखता जात होइतला। ता परवर्ती समय लेखारे परिणत होला। केबेठरु आपण लिखुछंती? मु प्राय युक्त 3 पढ़िला बेले लेखा आरंभ कली, कारण जेतबेले हम घर पाखरे
ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଂରାଜୀ ଟ୍ୟୁସନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଛାନ୍ଦ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଗରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ସମୟ କାଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହିର ମଲ୍ଲେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତି ଏସବୁ ଲେଖା ପଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଲେଖା ନିଜେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କବିତାରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ମୋର ବି ଯାତ୍ରା କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ମନେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା, ତାର 2 ଧାଡ଼ି, ଜୀବନଟା ସେ ସରିଗଲା କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ଏଥରକ ଆମେ ବନସ୍ମିତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ବିରଜା ବାବୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ହେଇଥିଲା? କେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇଥିଲେ? ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେତେ ବିଶେଷ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଆସିଥିଲା କେମିତି ବିଜୟ ବର୍ଷା, ଆମ ଘର ପଟୁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। 2005 ମସିହା ମେ 11 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜୀବନଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା, ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। 2006 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରଠାରୁ ତ ତାଙ୍କର ରିହାବ୍ରେ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ। ଫାଷ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ, ତାପରେ ଓଲଟପୁରରେ ରିହାବ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ବର୍ଷେ ରହିକିରି ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଫିଜିଓଥେରାପିର ଲାଇଫଟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବିରଜା ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଭାବିନଥିବା ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଗଲା, ସେଇଟିକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ୍ଟିବେ? ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଡେଭାଷ୍ଟେସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଜୀବନଟେ ଯାଉଥିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ବାଙ୍କ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ରେଖାର ଜୀବନଟା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ କାୟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପୁଣି ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୁଝି ପୁଣି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ୟାକୁ ଭାବି ନେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମ ପରି ଗୋଟେ ବକ୍ର ରେଖାର ଜୀବନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇଟା ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟତି ଉପରେ ଅଛି, ସେ କିଛି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହଉ ଏବଂ ସେ ଆଧାରେ ବଞ୍ଚୁ। ଏ 20 ବର୍ଷର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବୁ ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ, ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଗତ 20 ବର୍ଷର ଜୀବନ କଥା କହୁଛି। 20 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଟିଏ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଅଫିସ୍ ବି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ 10-12 ବର୍ଷ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ସୀମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ହର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍। ମୁଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ପିତ କରିବି ମୋର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି। 2005 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମାନସିକତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ 1.5 ମାସ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଓଲଟପୁର ଗଲି ସେ ପରିବେଶକୁ, ସେ ପରିବେଶରେ ରହିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଆମ ପରି ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଭଡ଼ା କରିକି ଦିନ ପିଛା 2ଟି ପିଲା ରଖିକି ଓଲଟପୁରରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ରାତି ମୋର କାଳ ରାତ୍ରି ବେଳେ କଟେ। ସେ 2 ଜଣ ପିଲା ଥାନ୍ତି, 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା। ସାଧାରଣତଃ ମେକାନିକାଲ ମନୋଭାବ, ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସାଇବା, ନେଇଯିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ପୁଣି ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସାଇବେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଖୋଇଦେବେ, ବାକି ଯାହା କାମ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯାହା ସବୁ କାମ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ମାତିବେ। ମୁଁ ସେସବୁ ସମୟ କାଟେ, ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଥାଏ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ସେ ଖାଲି ଉପରକୁ ଚାହେଁ, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ଦୂର ଟେବୁଲ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଅଚଳ। ମଶା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁଟାକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଏ। ସେଇଠି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଏଇ ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିବିଧତା ଅଛି, ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ଅଛି, ସେ ବିବିଧତା ବୈଚିତ୍ର୍ୟତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି।
गोटे चरित्र विषय कहबी केमती मो निज पुणी लेखा को फेरिली। मो केबिन नंबर था 4। मु एमती संध्या बेले आसी बाहर बसे दिने संध्या बारंडारे बसीचे सेठी गीत शुभिला। मु देखली कोठी आसु मो पिला को पचली से डॉर्मेटरी से कालिया बोलुछ। मु गली सेठी डॉर्मेटरी को कालिया को सुनिया पई मु कहली किए से कालिया। मु गला को डॉर्मेटरी रे 40-50 टी बेड मोटे मोटे समुटे पड़ीची। कालिया एमती पेटे की सोईची बिछड़ा पर काइना तार पिचारे घा हितला। घा को लेजर थेरापी करिया पई से ओलटपुर रास्ता है तो से सीधा सोई पन था एमती पेटे की सोईची आगु को मुंह बाहर करके तन्मय होगी गोटा पर गोटा गीत बोली चली से गोटा गीत बोली सारी तो जन कर कालिया भाई ये गीतटा बोल विभिन्न प्रकार भजन विभिन्न प्रकार आधुनिक गीत सब फरमाइश कर सी गोटाटा गीत पूरा तन्मय ही गाउथिबो। मु प्रथम थर पई देखिली जनक भितर शरीर को बाद दे गोटा लोक को देखिबा आरंभ कली। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव स्टार्टेड सीइंग ए पर्सन विदाउट हिज फिजिकल एंटिटी। मु देखिली गोटे लोकर अंत सौंदर्य आगुरी मत बहुत लिखा आसे क्या लिखुना बोली मुझे नाई लिखा अल्टोपुरी आप अनेक चरित्र पाइबे। अब जो मैंने आपको एभली भाव प्रेरित करेंगे आप भाविए जे नाई देह अच्छी माने आप जंत्रणा पाइबे देह अच्छी माने आप किसी ना किसी भोगिबे किंतु देह तो गोटे मनुष्य संपूर्ण परिचय नुह ना। गोटे देह को जी धारण करुवा देहधारी तार कौन व्यक्तित्व अच्छी तार नियारपण कौन अच्छी तार अन्यान्य उत्कृष्टता कौन अच्छी तार अन्यान्य गुण कौन अच्छी से तार परिचित। ଏଠି ବନସ୍ମିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଗଲା ସେ ସମୟର ମାନସିକତା କେମିତି ଥିଲା ନିଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ସେଇ ମାନସିକତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି କ'ଣ ନା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଅବଗତ ନଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ ହଁ ସେଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟକ୍ରମେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟପୁରକୁ ଗଲୁ ସେଠିକାର ପରିବେଶ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲୁ ଯେ ହଁ ଆମେ କିଛି ରିହାବ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମେ ରହିକିରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲୁ ଓଲଟପୁରଟା। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହବ ବୋଲି ମାନସିକତା ଭିତରେ ଆମେ ରହି ଆଗେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବିରଜା ବାବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି? ସାର୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସିଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ମାନେ ସବୁ ପଛରେ କିଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରିବି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ ରାଉତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଓଲଟପୁରରେ ସବୁଦିନ ତଦାରଖ କରିବା ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଲା କି ନାହିଁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଦରକାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛାଇ ପରି ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ମା ଆମ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ହେଇପଡ଼ିଥିଲେ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ବୈବାହିକ ଜୀବନ 6-7 ମାସ ପରେ ଆମର ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟେ ଦେହର ବଳୟକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ନୁହଁ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା। ଆମେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଟା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ। ଆଜ୍ଞା ସହକାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଁ ସାଲେପୁରରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରରେ କାମ କରିଛି। କଟକରେ ସହକାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ସେଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କଲି। ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋର ଆହୁରି ଚାକିରି 11 ବର୍ଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଘଟଣା ଭିତରେ ବି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କଲେ ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୃଜନଶୀଳତାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା? ମୁଁ ଭାବି ପ୍ରତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ମୋର ଭିତରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି ଅନେକ କାମ କରୁଥିଲି କିଛି କାମ କରିପାରୁଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାତର ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର ସେଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାତର ପ୍ରୟୋଗ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ର କରିବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏହା ସିନା ଆଉ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ୍ମୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ମୋର ଭାବନାରୁ ସେଟା ଆସିଲା ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତ ଲେଖି ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭରସାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପୁଣି କବିତାର ଗପ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଥମ ବହି ବାହାରିଥିଲା 2004 ମସିହାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଏହା ଭିତରେ 7ଟି ମୋର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି 5ଟି କବିତା ସଂକଳନ
ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଚାଲିଛି, ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏପରି କିଛି ବହି ଆଗକୁ ବାହାରିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କୋଉଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଗଳ୍ପରେ ନା କବିତାରେ? ଗପ କବିତା ଦୁଇଟିର ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭବ ସାହିତ୍ୟର, ଦୁଇଟିର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ଦୁଇଟିର ଆବେଶ ସିଏ ବି ଖୁବ୍ ଅଲଗା ନିଆରା। କବିତାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧିର ସେହିପରି ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ସେ କବିତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଗପ ପୁଲକିତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଧରି ତଳକୁ ଅବରୋହ କରିବେ। କବିତା ଗୋଟେ ଆରୋହର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଚମକ ଦେଲା ଭଳିଆ ଉପଲବ୍ଧି, ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ ଗଳ୍ପ କଳାରେ ତାକୁ ଅବରୋହ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୁଇଟି ଫରକ। କିନ୍ତୁ କବିତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଗପ ନଥାଏ, ଗପରେ ଥିଲାବେଳେ କବିତା ନଥାଏ। ବନସ୍ମିତା ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୁଏ? ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁ ମତାନ୍ତର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବାଲା। ସିଏ ଏତେ କଥାକୁ ଧରନ୍ତିନି, ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଧରେ, ସହଜରେ ଭୁଲନ୍ତିନି? ନା, ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ରାଗେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି? ସିଏ ହାର ମାନିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ରାଗକୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରନ୍ତିନି ମନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ବି କହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରିଜିଡ୍ ହେଉଛୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ପରି ରହିଥିବା ଜୀବନସାଥୀ, ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଗୁଣ ଅବଗୁଣ ସବୁ କିଛିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ। ମୁଁ କଲି ସେ ମୋତେ ଦେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକତା। ଆପଣ ଜଣକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇଲେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ମୁଁ ସମଗ୍ର ବୋଲି ଭାବେ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବନା ମୋର ନଥିଲା। ଜୀବନର ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଲା ଯେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମଗ୍ରତା। ସେ ସମଗ୍ରତା ଭିତରେ ଆପଣ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରାଗେ, କେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କରେ। ମଣିଷ ସୁଲଭ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜୟ କରିବାର ବି ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଅଛି, ବା ତାକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଗୋଟେ ଚେତନା ବି ଆମର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପରର ବୁଝାମଣା, ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ବନସ୍ମିତା ଦେବୀ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିରଜା ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବାରେ? ପ୍ରାୟ ମିଠା ଯେତେ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଳୁଚପ, ପକୁଡ଼ି, ଏସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି? ହଁ, ଘରେ କରେ, ମିଠା କରେନି, କେମିତି ଆଳୁଚପ। ତେବେ ବିରଜା ବାବୁ, ବନସ୍ମିତା ଦେବୀ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦହି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଦହିର କିଛି ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ବନସ୍ମିତା ଦେବୀ କ'ଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ଚିକେନ ସେ ନମ୍ବର 1। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିରଜା ବାବୁଙ୍କର ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ କୋଉଟା? ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ଟା ହିଁ ଭଲ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ବି ଚଏସ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେବି। ଏ କଥା ସତ? ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ମୋ ଚଏସ୍ରେ। ସେ 10ଟା ବାଛିବ, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ କରି ସେଇଟାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରି, ଯେଉଁଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରି ତାକୁ କିଣିକି ଆଣେ। ବିରାଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ତେବେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ନା ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନଟିଏ ବା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଟିଏ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ନା ସମାଜସେବା ଭିତରେ ପଶିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଇନ ସବୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇନ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ଫେରି ପାଇଁ ଆସିଲି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆସିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇ ଜଣେ ଅଫିସର ଯେ 2 ଥର ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯେ ନୂଆ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଇନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଆଇନ ନଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। 2 ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ହଉ, ରୋଗ କାରଣ ହଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନଥିଲା ଥେରାପି ସେବା। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାସ ନାଁରେ। ଆମ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେଉଁଠି ଓଲ୍ଡଟପୁର ଥେରାପିଷ୍ଟ ଆସି ଥେରାପି ଦେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ। 2010 ମସିହାରେ ଯାହାକୁ ଓଲ୍ଡଟପୁର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ପବନ ମହାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା CDMO କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ, ଥରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଜୀବନଠାରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଜୀବନଠାରୁ ଚାକିରି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାଦେହରୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଗୋଟେ କଣରେ ଠେସା ହେଇକି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଅଛି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା, ପେନ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦେବା,
ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କେମିତି କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁନର୍ବାସ ସମାଚାର ନାମରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିମାସିକ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ନେଇ କ'ଣ ନୂଆ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର, ନୂଆ ବିଚାର, ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ସେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାସ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାଟି ତାହା ମଧ୍ୟ RNI ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିକଟରେ ତାକୁ ISSN ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଦିରେ ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ରିହାବ ପୁନର୍ବାସ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା ବାହାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ NGOଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ତାର ଆପଣ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ଘର କାମ ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁନର୍ବାସର ଏକାଉଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ସେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଏକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ରିଲେଟେଡ୍ ଖାତା ଫାତା ସେଗୁলো ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆପଣ ବିରଜାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ସେ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି। ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅବସର ସମୟ କେମିତି କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଅବସର ତ ତାର ନଥାଏ, ମୋ କାମରେ ତାର ତର ସରେ ନା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ସେ ପାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଅବସର ପାଏ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଗଜଲ ଶୁଣିବା, ଏସବୁ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀର ଗଜଲ ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ, ଜଗଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଗୋଲାମ ଅଲିଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଣେ। ମୋର ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଭଜନ ଥାଏ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତଟେ, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣାଇବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। ଆଜ୍ଞା ତାର ମୁକୁଟାଟା ଖାଲି ମୁଁ ଗାଉଛି। ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲନି ଜାଣି ମୋର କାହା ପାଶେ ମୁଥା ନଇବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲନି ଜାଣି ମୋର କାହା ପାଶେ ମଥା ନଇବାର ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖିଆଲର ପାଛେ ପୁଣି ତୁମର ବି ମଥା ନଇବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବାର, ଜଳି ଜଳି ଯିବାର ହୁଏ ତ ବା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୁହ ମୋର ପୋଛି ଦେବା ହାତ ପାଶେ ମୋର ପୁଣି ଅଯଥାରେ ମଥା ନଇବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ମୋର ପାଶେ ଥିଲେ, ତୁମେ ପାଶେ ବି ନଥିଲେ ମୋର ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେବତାଠୁ ହାତ ପାତି ମାଗିଲେ ବି ବିଧିକୁ ମୋ ମଥା ନଇବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲନି ଜାଣି ମୋର କାହା ପାଶେ ମଥା ନଇବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଭିତରୁ ଆମକୁ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବେ କି? କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ଛତା। ଯେଉଁଠି ଛତା ସେଇଠି ଛାଇ, ଛାଇ ବୋଇଲେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବତୁରା ଅଭିହାଡ଼ି କବିତା, ଯେପରି ପବନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ବାଟବଣା ମୁଠାଏ ହେନା ରଙ୍ଗର ବାସ୍ନା। ଆସ ଆସ ଏଥର ପୁଣି ତମେ ଅଧା ବତୁରା କାମିଜ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯାଅ, ତମ ଦେଖା ଦେଖି ମୁଁ ବି ପାଲଟି ଯାଏ କେଉଁ ଭିଜା ଛତା କଣ୍ଟାର ଥପ୍ ଥପ୍ ଝର ଗପଟିଏ। ଭରା ମୌସୁମୀର କଫି ଟେବୁଲ ଉପରେ ତମେ ଦଲକାଏ ମୃଦୁ ପବନକୁ ସିପ୍ କରି ପିଉଥିବ, ମୁଁ ଆକାଶର କେଉଁ ଅରାକରୁ ଚପଳ ବିଜୁଳିର ଚମକ ସାଉଁଟୁଥିବି। ଅତଳ ଅକାତ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦୁହେଁ ଉବୁଟୁପ ହେଉଥିବା ବେଳେ
ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଘନ ବାଦଲକୁ ଠେଲି ଧସି ପଶି ଆସେ ତେରଛା ଆଲୁଅରୁ ପୋଳେ, ତେବେ କେବେ ମୋତେ ଚିମୁଟିବାକୁ କହିବନି ହାତ ପଚାରି ଆମେ ଭୋଗିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ଶତଶତିକା ପ୍ରେମ ଥିଲା। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜାଣିବି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାୟା ବସାଟି ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜାଣିବି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାୟା ବସାଟି ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲ ସେଠି ସବୁଦିନ ବହେ ଚୈତାଳି ଫୁର୍ ଫୁର୍ କରି ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ବଳ ଭରି ହେବ ଆମ ଆହତ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ। ହେଉ ପଛକେ କ୍ଷଣିକ ବର୍ଷା ଛୁଆଁ ପରି ଘନ ଓ ନିବିଡ଼ ଆମର ଏଇ ମିଛିମିଛିକା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆସ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଛତାରେ ତଳେ ସେମିତି ବତୁରି ଚାଲିଥାଉ ସ୍ୱପ୍ନ। খুব সুন্দর। বর্তমান সময়ে ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଆଗ ପରି ଦୟନୀୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଆଇନ ହୋଇଛି। ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ର୍ୟାମ୍ପ ଦିଆହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବୃତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆହେଉଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଯେଉଁଟା 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଥେରାପି ନେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ଓଲଟପୁରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଲାଣି। ସେମାନେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁକି କ'ଣ ତାର ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ସବୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଣିତ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ରସାୟନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରସାୟନ ବା ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଦ୍ବୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହିଁ ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂରକ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବି କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବନସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ନମସ୍କାର।